विशेष तौर पर साडे पंजाब के दो बहुत सीनियर वजीर सरदार तृप्तरजिंदर सिंह बाजवा जो पेंडू विकास के पंचायत मंत्री ने ते सरदार सुखविंदर सिंह सरकारिया सुख सरकारिया जिन्होंने कहा जाता है सियासी हल्कों जो रेवन्यू डिपार्टमेंट के वजीर ने विशेष तौर पर आए ने। मैं डॉक्टर केवल ढालीवाल होरां नूं बेनती करदा कि पहला एक एक बुके साडे मेहमानां नूं दे के सब तो पहला बाजवा साहब, फिर सरकारिया साहब, पन्नू साहब, डॉक्टर सरजीत पात्र जी, बहुत समा नहीं लेना। हूँ मैं बेनती करता मेहमानों को कि अज पहले दिन शुरुआत असी शमा रोशन करके इस मैं हुण बेनती करता बहुता समा ना लैंदा। बहुत ही सत्कारयोग प्यारे दर्शकों, बहुत ही सत्कारयोग पतवंते दोस्तों सज्जनों, और अज असी ये पंजाब संगीत नाटक अकैडमी वालों यात्रा 1947 रंगमंच उत्सव, ये सच्ची गल है साडा सुपना सीगा कि असी उन्हां नूं याद करिए, उन्हां दे नाम ते कोई गल करिए जो 1947 की वंड दौरान मारे गए, जिहड़े राहां च रह गए, उन्हां बारे कोई गल करिए। और दिसंबर 2017 च जदों मदीहा गौर होरी इधर आए तो असी ये साझा एक सुपना लिया कि असी 5 दिन का अजिहा एक फैसटीवल जिस सारे नाटक 1947 बारे हो, और क्योंकि 70-71 साल हो गए तो असी उन्हां दे नाम ते गल करिए। पर अचानक मदीहा गौर होरी भी सानू विछोड़ा दे गए अप्रैल दे विच। ये फैसटीवल मदीहा गौर होरां नूं याद करदिआं भी असी कर रहे हैं, क्योंकि साडा साझा सुपना सी कि इस फैसटीवल दे राहीं असी अमन ते दोस्ती की गल करिए, असी एक सांझी भाईचारक सांझ की गल करिए, उन्हां सुपनिਆਂ की गल करिए जिहड़े कि असी अमन ते दोस्ती लई वेखदे हां, ਉਹਦੀ ਗੱਲ करिए ਜਿਹੜਾ 1947 तो लैके 2018 तक ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ दर्द हंडाया, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ लकीर ਦੇ आर पार ਵੇਖਦੇ रहे। लकीर वगी है, ये सच है, ये भुलाया नहीं जा सकता। वो लकीर वगी रहे पर उस लकीर नूं दिलां ते हरगिज़ ना वगण दईए। वो धरती दे सीने ते वगी है, वगी रहे पर वो दिलां ते ना वगे। दरवाजे बन गए ने मुल्कां दे विच, दरवाजे हैगे ने, बंद ने, पर असी अपने दिलों के दरवाजे बंद ना होने दईए। सो इस फैसटीवल का मकसद यही है कि अज जदों के
जिन्ना हालातां दे विचों दोनों मुल्क लंघदे पए ने, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ वतन है वीरान हो गया, रब दे करां दा रखा मुड़ शैतान हो गया। कल युग है रथ अग्नि दा तू आपे आखिया, मुड़ कूड़ी उस रथ दा रथवान हो गया। जो ख्वाब सी तू देखिया, जो ख्वाब सी तू देखिया, वण थल्ले सुत्तिया सोना तेरा ख्वाब परेशान हो गया। ओ तेरे देश ते मारू हनेरियां,
सभ्यता युगां दी सांझी सभ्यता युगां दी सांझी सभ्यता पैरी लितड़ गई सदियां दे सांझे खून दा वीनाण हो गया वंड बैठे तेरे पुत ने वंड बैठे तेरे पुत ने सांझे स्वर्ग नूं वंडिया स्वर्ग ते नरक दा समयान हो गया एक पासे पाक पाकी पाकिस्तान हो गया एक पासे हिंदू हिंदी हिंदुस्तान हो गया हिंदुस्तान हो गया ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਲਈਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦਸਨ ਨੰਗੀਆਂ ਨੰਗੀ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਸਨ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਕੌਣ ਟਕੇ ਨੰਗੇਜ ਕੇ ਜਦ ਖੁਦ ਕੱਜਣ ਹੋ ਗਏ ਨੰਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲਾਡਾਂ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਓ ਰੱਬਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੌਤ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸ਼ੋਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਪਰਾਈ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਕਹਿ ਵਿਹੋ ਵਿਲਿਸੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਵਣ ਵਣ ਵਗੀ ਜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਸ ਦੀ ਹਰ ਬੰਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਭੂਖ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੇ ਉਹ ਬੰਜਲੀ ਗਈ ਗੁਆਚ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜਾਚ ਧਰਤ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ ਸਭੇ ਕੈਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਸਭੇ ਹੀ ਕੈਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾਂਦਰ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜੀ ਜੇ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਆਓ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਆਓ ਅਰੇ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਆ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾ ਸਾਲਿਆ ਮੁਸਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਬਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਓਏ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਖੂਨ ਤੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਸਤਾਏਗਾ ਹਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਜੂਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦਰਿਆ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਬੈਂਦੇ ਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਵਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਪਿਆਰਾ ਏ ਰਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਵਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਪਿਆਰਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਪਈ ਖਿੱਚਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਲ ਮਗੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ त्रिशूल खंडे सलीब दी साझी नसीब तहजीब दी सदियां पुरानी किताब हाँ मैं पंजाब हाँ मैं पंजाब हाँ मैं दुआ हाँ किसे फकीर दी रहमत अल्लाह बेनजीर दी मैं कटा के सीस समय समय सजदा रहा जो गुलाब हाँ मैं पंजाब हाँ मैं पंजाब हाँ मेरे बोल वेद ग्रंथ ने सबने सलाहे बेअंत ने नाजल जी दी सुरत होई बाणी मैं ओ रबाब हाँ मैं पंजाब हाँ मैं पंजाब हाँ मेरे पैरों हेठ बुलंदियां फितरत विच अमन पसंदियां मैं समय दे अथरे घोड़े दी काठी लगाम रकाब हाँ मैं पंजाब हाँ मैं पंजाब हाँ मैं लहू लहान क्यों हो गया मैनू वेख के हर कोई रो पिया मेरा सबर टुटदा जा रहा पछया गया बेहिसाब हाँ मैं पंजाब हाँ मैं पंजाब हाँ पर रावी दो टुकड़े होई असी ता अखी तक्या नाल नमोशी पानी पानी होए चना दे पानी
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ। ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਰੋਵੇ, ਨਾ ਵੀ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਵੇ। ਕਹੇ ਬਿਆਸ ਮੈਂ ਬੇਆਸਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਧੀਰ ਧਰਾਵਾਂ, ਹੈ ਰਤ ਰੰਗੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਵਣ ਜਾਵਾਂ। ਜੇਲ ਮਾਖੇ ਚੁੱਪ ਭਰਾਵੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਣਾ, ਕਿਸ ਤੱਕਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੰਝੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਣਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਰਿਆ ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਜੋ ਭਰਜਾਈ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਤੁਰੋ। ਆਜੋ ਛੇਤੀ ਤੁਰੋ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਛਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਛੇਤੀ ਆਇਓ। ਭਰਜਾਈ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇ ਫੜ ਛੋਟੇ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ। ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਲਦੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਆ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਵਾ ਪਿਆ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਜੜੀ ਜੋ ਚੜਦਿਆਂ ਧਰਿਆ ਪੈਰ ਰਕਾਬ, ਉਠੋ ਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰੀ ਮਝੋਲਦੀ ਤੱਕਿਆ ਸਭ ਪੰਜਾਬ। ਚੌਂਕੇ ਤਤ ਕਾਸ਼ ਤੋਏ ਸੁਣ ਢਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਬੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਲਾਜ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਗ, ਓਏ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸੂਹੇ ਸਾਵੇ ਪੱਤ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗੋਸ ਖਲਵਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਘੱਤ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚੇਤਨ ਚੜਿਆ ਆਣ, ਸੂਈਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਸ਼ਕੀਆਂ ਲੋਹਾ ਚੜਿਆ ਸਾਣ। ਪਾਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੱਤੇ ਤੇਲ, ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲਦੇ ਉਹ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਖੇਲ। ਕਿਹੀ ਕੁ ਵਗੀ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਹੀ ਕੁ ਵਗੀ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾਂ ਕੁ ਪਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰਾਈ ਨਾ ਜਾਣਨ ਰਾਹ। ਰਾਜਿਆ ਰਾਜ ਕਰਿੰਦਿਆ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਵਸਾਖ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦੀ ਰਾਖ। ਰਾਜਿਆ ਰਾਜ ਕਰਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕੋ ਚੜਿਆ ਜੇਠ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ। ਰਾਜਿਆ ਰਾਜ ਕਰਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕੋ ਚੜਿਆ ਹਾੜ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਵਾੜ। ਰਾਜਿਆ ਰਾਜ ਕਰਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕੋ ਚੜਿਆ ਸੌਣ, ਆਪ ਬਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਜ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ। ਸੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ, ਵੀਰਾਨ ਹੋਈ ਰਾਤ। ਸੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ, ਵੇ ਵਰਤਿਆ ਵੇ ਕਾਲਿਖਾਂ ਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸਵੇਰ। ਵੇ ਪਸਰੀ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਵਾ।
वे खिंड गईया महफिलां ते छा गई उजाड़ वे जिंदगी खामोश होई बेहोश कायनात खूहां विच आदमी दी जागदी सड़ा ते सौ गए ने आदमी तो सखने गवां वे सीत गए ने मौत ते कश है जमीन वे सीनियां च सुन दोवें खून ते संगीन वेला हो के सो गया है लोहा अस्पात सो जाएंज अखियां चो अखियां न के सितारे आदि सदा नियो डुबड़ी सवेर हमेशा नहीं कुतना मनुख नू जनू हमेशा नहीं डुलना जमीन उत्ते खून हमेशा ना वैरान होनी अज वांग रात सौ जा मेरे मालिका वैरान होई रात सौ जा मेरे मालिका वे वरत्या भले कहे जांदे आजाद भारत च ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਛਪਿਆ ਸੀ ਦੁੱਲੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖਾਂ ਲਵਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਸੇਠ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਜਾਂ ਚੰਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿਆਂ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਤਾਂ ਪੰਗਰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲ ਲੱਗਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਦਵੰਦਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਓਏ ਆ ਬਈ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕੇ ਨਾ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ
लगी इतिहास की किताब जिसनू आजादी कहती है मेरी मां तो उसनू हल चले दा ना देती जदों बकरियां वांगू कोहे गए मासूमा दी ओ कहानी दसदी है तां रो पैंदी है ओ नूरे जलाहे दे पुत्तां नू भुल नहीं सकी जिन्हां दे धड़ा तो जुदा होए सिर उन्हें साइयां वाले गोड़ थले देखे सन उन्हां दे गेलियां वर्के पट्टां ते छपार दे मेले तो पुआया मोरा ने हजे पहला पाके वेखनियां सन वो बड़ा याद करती अपनी सहेली नैन तारा जो हुंदी सी ओदे पिंड दा शिंगार ते हो गई सी मुस्टंडियां दी हवस दा शिकार ते पिंड दी सथ विच पई ओदी अदनगी लाश रही सी पिंड दी पग नू फिटकार मैं जद कदी भी उसनू कहा है मां मैनू विश्वास है एक दिन जरूर आएगा जदों दिल्ली तो रावलपिंडी जान ली पासपोर्ट की जरूरत नहीं पैगी ते धरती दी हिक तो मिट जाएगा सब कुछ नफरता वर्गा ओ बस हैरान ही होती आजादी दे अर्थ हर 15 अगस्त नू झंडा चला देना ही नहीं भुखिया नू रोटी देना भी है आई हो आजादी कुछ वड्डिया करा ली पर साडे बोला ते कल भी पैरा सी ते अज भी पैरा है साडे घर च अगे नालों भी ज्यादा हनेरा है महाविद्यालय दे सिलेबस च लगी इतिहास की किताब जिसनू आजादी कहती है मेरी मां तां उसनू हल चले दा ना देती है यार कश्मीरिया साडे ते बड़ी मुसीबत आड़ पई यार एक एहसान कर साडे ते की गल बचनिया बोल की गल होई है मैनू ते मेरे टब्बर नू पाल छड्डिया हां यार मैं कैसे कर सकदा है वे तू क्रिश्चियन है ਅਸੀਂ तेरा टब्बर बन के पार चले जावांगे अरे अपना वास्ते ठीक है मैं करदा कुछ अब्बा तू की करेंगा इस वेले मुसलमाना ने हर पासे पहरा लाया होना उन्होंने इनू इस रूप च पछाण लेना आप भी बढ़िया जाएगा तो इन्हों भी बताएगा हाँ बच्चे सादक बिल्कुल ठीक कहता अभी जे उस पार जाना है ना तो पहला अपनी पगड़ी उतार दे अपने केस कट ला और सारा हुलिया बदल ला नहीं कश्मीर मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं आप कत्ल हो सकता मैं अपने केस नहीं कत्ल करवा सकता मैं कत्ल करवा सकता सरदार जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ तेरा दिमाग खराब हो गया उस करकिया वाले दी दित्ती रात नू मैं किवें मिटा दिया ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ बाबू जी इन्हां दी गल मान जो हाय मेरे सच्चा बादशाह मैं की करा एक पासे तेरी सिक्की है ते दूजे पासे मेरा टब्बर मान जा गल बचनिया मान जा गल तू अपने आप नू ते अपने टब्बर नू कत्ल कराउण ते तुलिया होया सादक जा अंदरों कोई कैंची या उस्तरा लेके आ अब्बा कैंची ते अपने घर में डॉक्टर नाल काम चल जा ठीक है दातर ही लाया ओए हौसला रख बचनिया हौसला रख ओए आ भाई सादक ओए हौसला रखो अब्बा ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ बचनिया इदा करो भी चादर से बुक्कल मार लो हैं सादक जाके देख कोई हैगा तो नहीं बाहर भजाई जी तुम भी चादर से बुक्कल मारो अब्बा कोई नहीं हैगा आ जाओ आ जाओ भी आ जाओ मगर आ जाओ आ जाओ
ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਥਮਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ। ਭਾਈ ਆਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਲੈ ਆਹ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਆ। ਖੋਲ ਬਾਕੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਖੋਲ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਡਰ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸਨ ਪਹਾੜ, ਢੇਰ ਜਦ ਲੱਗੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ, ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਸੀ ਆਵੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਮਜ਼ਹਬ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮਗਰੋਂ ਰੋਣਗੇ ਪਛਤਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੈਂਤ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰ ਬਾਲਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੱਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬਾਲਦਾ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੱਤੀਆਂ। ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਗ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਦਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸਫੇ ਲਹੂ ਰੱਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰ ਬਾਲਦਾ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬਾਲਦਾ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਸੁੱਚੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਪੋਚੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੁਝ ਬੇਕਸੂਰ ਚੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਭਾੜ ਨਾ ਖਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਛਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਨੀ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਛਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਰੌਂਠੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ। ਛਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਛਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। ਆਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੁਕਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਬਸ। ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਆ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਚੰਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋ। ਚੰਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋ। ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੀਰੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸੋ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਜਿਉ ਆਈ, ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਕੱਚੇ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਛੁੱਟਾ। ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰੋ।
ਚੁੰਮਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਵਿਛਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਂ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੀਂ। ਜੇਕਰ ਨੂਰ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਵੀਂ। ਚੰਨਾ ਆਖੀ ਚੰਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਤੇਰੇ ਜਾਏ। ਇਧਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰੇ ਸਭ ਹੰਝੂ ਮਾਂ ਉਧਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੈਣ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਚਾ ਰੱਖੀ। ਜਿੰਦ ਝੂਠੀ ਜੇ ਸੁੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਕਾ ਰੱਖ ਲਈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਾਲਾ। ਰੋ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਆਏ। ਵੀਰੋ ਵੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੱਬੜ ਗਏ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਨੇਰਾ ਵੀ ਪਸਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਚਲਿਏ ਫਿਰ। ਕਿਹੜੇ ਦੱਬਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਆ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਲੂੰਗੀ ਜੀ। ਪਾਓ ਰਾਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਲੜੋ ਹੈ। ਆ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਆ ਬੇਬੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚੁੱਕੋ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੋ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਾਈ ਹੈ ਰਾਣੋ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਿਓ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਅਰੇ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਤਿਆ? ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਆ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਉਣਾ। ਭੈਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੂਕ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਭ ਦਾ। ਬੰਤਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਈਏ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਪਿਆ ਮਾਲ ਡੰਗੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬੰਤਿਆ ਮੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਕਾਫਲੇ ਕਾਫਲੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੁਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਸਭ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਕਾਫਲੇ ਕਾਫਲੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ। ਬੇਬੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ? ਬੇਬੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪਿਆ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਹੈ ਰਾਣੋ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਰਾਣੋ ਕਿੱਥੇ
ਮਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਛੱਡੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਗੱਡਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੇ ਦਰ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਏ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਕੇਸ ਚੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਵੱਡੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲਕੀਰ ਜਈ, ਲੱਖ ਚਾਹਿਆ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲਕੀਰ ਜਈ, ਲੱਖ ਚਾਹਿਆ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੱਕਦਾ ਤੂੰ ਬਗਿਆੜ ਬਣੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਹੱਥ ਕੈਦਣ ਨਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਧਰ ਵੀ ਧਨਵੰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ। ਡਾਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਤਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਜਰਿਮ ਤੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾੜੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਕੂੜ ਦੀ ਗੰਧ ਤੇ ਵਾਰ ਚੜੇ, ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਗਈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਗਿਆ। ਨੇਰੇ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਸਿੱਲੀ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤੀਲੀ ਖਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਜੰਨਤੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਂਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ।
ਐ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਤੈਂਡੀ ਕਬਰ ਏ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਆ ਤੈਂਡੀ ਪੀੜ ਲਿਖਾਂ। ਛੋਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਸਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 26 ਚੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਦਿੰਦਾ ਤੇ 2 ਕੋ ਨਾਲ ਮਿਆਣਾ ਗੋਂਦਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਰਾਂ ਵਸਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਂਡਾ ਦਾਦਾ ਖੋਜਾ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਸਾਊ ਮਰਦ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਜਦਾ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਬੜਾ ਸਾਊ ਮਰਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੈਂਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਡਾਢੀ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੁੱਲੀ, ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਲਹੂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਸੇ ਤੇ ਜਿਮੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਮੀਆਂ, ਤੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 26 ਚੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੁਦਤ ਨਾ ਛੋੜ ਸਕੀ। ਤੇ ਮੈਂਡਾ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮਰਦੀਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂਡੀ ਪੋਤਰੀ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ, ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਾਤਮਾ ਬੀਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੰਝ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹ ਚੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਭੈੜੀ ਕਹਿ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚੀ ਮੱਝੀ ਗਾਈ ਹੱਗਦੀਆਂ ਮੁੱਤਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਆਂਦਾ, ਭੈਣਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਖੋਜੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਪਈ। ਮੈਂਡਾ ਰੱਬ ਤੈਂਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਮੇਰਿਆ ਪਿਰਾਵਾ, ਮੈਂਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੈਂਡੀ ਨਿੱਕੀ ਛਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਓ ਪਿਰਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਰੱਬ ਵਸਣ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਕਲਮਾ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਹੈ ਅੱਖ ਚੁਬੀ ਅੱਜ ਅਮਨ ਦੀ ਆਇਓ ਵੇ ਭੂਕਾ ਮਾਰਿਓ, ਹੈ ਅੱਖ ਚੁਬੀ ਅੱਜ ਅਮਨ ਦੀ ਆਇਓ ਵੇ ਭੂਕਾ ਮਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਲੋਗੜ ਬੰਨ ਕੇ, ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪੀੜ ਕੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਓ। ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਵੇੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਰੋੜ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੌਲੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਲਹੂਆਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਤਰ ਗਈ। ਓ ਸਾਥੀਓ ਓ ਬੇਲੀਓ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਓ ਰਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇਰਾ? ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਪੂਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਡਰ ਗਈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚੇ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਫੂਰ ਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗਫੂਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਹਿੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਬਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਜੇ ਅੱਜ ਪੁੰਸਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਿਆਣਾ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਰ, ਕੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿੱਥੇ 3 ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਆਇਆ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਇਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਵੇ ਨਾਲੇ ਸੱਚ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ? ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਮਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਨੀਤੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗਫੂਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਫੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬੇਬੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਫੂਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹਟ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੇ ਜਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਗਫੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਛਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਗਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਸੋਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਰਖਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਕਵਾ ਪਰ। ਆਹੋ ਆ ਲਓ ਬੇਬੇ ਦਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੀੜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕੱਤਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਝਾੜ ਬੂਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੇਬੇ ਗਈ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਕਵਾਓ ਚਰਖੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਊ। ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ, ਚਰਖਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੋਣੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਲੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ।
ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਥਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣੇ ਭੈਣੇ ਸੁਣਿਆ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। 70 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਤਮਾ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਲਕ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚਰਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖਾ ਦੇ ਗਈ। ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੋਲਿਆਂ ਗੋਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਉਧਰਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਮੈਂ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਰੀ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਕਿਤੋਂ ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਚਰਖਾ ਲੈਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤੀਏ। ਨੀ ਆ ਭੈਣ ਫਾਤਮਾ, ਨੀ ਆ ਨੀ ਮਦੀਹਾ, ਨੀ ਆ ਨੀ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੰਜੀ ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਏ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਏ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਛੱਲੀਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੌੜੇ ਦਰਦ ਪਰਾਵਾਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਕੰਡੀਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾ ਲਾਵਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡੱਕੋ। ਹੈ ਕੰਡੀਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾ ਲਾਵਣ ਵਾਲਿਓ, ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਂਝੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਣ ਮਸ਼ਾਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਸੂਹੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬੂਹੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਅਵश्य ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਈ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਅਵश्य ਮਾਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਖਾਤਰ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁੰਜ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਪਏ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਆ ਵੀਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਹਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੁੜਪੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ। ਆ ਵੀਰਨਾ, ਆ ਬੇਲੀਆ, ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਾਂ। ਇੱਕੋ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫੱਬ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸੀ। ਨਾ ਫਿੱਕ ਸਨ ਨਾ ਛੇੜ ਸੀ, ਨਾ ਵੈਰ ਸਨ ਨਾ ਤਰੇੜ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਸਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਚੋਰ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਜਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗੀ। ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਗਏ, ਦਿਲ ਫਟ ਗਏ, ਮੋਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਵਟ ਗਏ। ਆਗੂ ਵੀ ਐਸੇ ਮਿਲ ਪਏ, ਪਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਂ ਵਸਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਤੋਰ ਕਿਉਂ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ। ਸੁਣ ਲਾਹੌਰ, ਸੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ, ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚੀ, ਦੁਐਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ। ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਮਾਂ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਨਕ ਗੋਦ ਖਿਡਾਇਆ। ਏਡੀ ਉੱਚੀ, ਏਡੀ ਸੁੱਚੀ, ਪੁੱਜ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਲਾਉਣ ਦੋਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਝੂਠੇ। ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਬਾਬ ਅੱਜ ਮੇਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਖਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਖਿੱਚੇ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ, ਇੱਕ ਖਿੱਚੇ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ। ਸੁਣ ਮਾਏ, ਵਾਗੇ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ। ਨਾ ਗੀਤਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੰਗ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਅੱਗਾਂ ਅੱਗਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਏ ਜੋ ਅਥਰੂ ਅਥਰੂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਵਿਛੜੇ ਹਨ। ਉਹ 47 ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੇਸਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਵਾਂਗ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ। ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਵਾਂਗ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹੂਕ ਬਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵਣ ਦੇ ਕਲੜੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ।
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖ ਪਰਚਾ ਲਿੱਤੀ। ਜੀਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਵੇਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛਤਾਈਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈਏ। ਧਰਮਾਂ ਪਰਮਾਂ ਦੀ ਹੱਟ ਸਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵਟਿਆ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਣਜੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਾਈਏ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਆ ਸਰਨਾਵਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਆ ਸਰਨਾਵਾ। ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਨਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਆ ਸਰਨਾਵਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਆ ਸਰਨਾਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਸਲਮ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਸਲਮ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਹੋਏ ਅਸਲਮ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਪਣ। ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਕਾ, ਪੋ ਫੁੱਟਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਹਿ ਦਵਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਛੋਲੀਆ, ਚੱਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਹੋਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਟੋਲਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੰਬ ਤੋੜਨੇ। ਜੇ ਰਾਕੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ। ਜੇ ਰਾਕੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੱਸਦੇ ਹੋਣਾ। ਆਲੇ ਦੋਹੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਕਣ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੀ ਚੁੰਗ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਟਕਾ ਹੀ ਭੰਨ ਦੇਣਾ। ਨੂਰਾਂ ਤੇ ਜੀਤੋ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਬਨ ਬਨ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਈਦ ਮਨਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਹੋਲੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ। ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਤ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਜੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਓਨੀ ਰਹੀ ਵੇ
आ नहीं सकिया। घर तेरा है, आना मैं है, पर वीजा किसे होर ने देना। मैं तेरे घर, तू मेरे घर, बिन वीजे तो आ नहीं सकते। असलम भी मजबूर हो गया, गुरमुख भी मजबूर हो गया। मैथों सब कुछ लवे जमाना, मैनू मेरा बचपन मोड़े। जद बसंत पैंचवी आउनी, खूब पतंग चढ़ाने आपां। एक ने चरखी फड़ के रखनी, एक ने कर देना वो काटा। कटियां होइयां गुड्डियां तक के, वो काटा कहना। पूरे वे वतन माहिरा, पूरे वे छल्ला बेरी, पूरे वे वतन माहिरा, पूरे वे गल सुन छलिया, ढोला वे कन पौने रोला। याद है तेनू अपने प्यार दी गुड्डी भी जद सिखरा उत्ते उठ रही सी। समय दी तिखी टोर ने असलम, साध ने जाफर चोर ने असलम, जा नफरत दी टोर ने असलम, फिर आदम खोर ने असलम अपना भी बो काटा कीता। कटे पतंगा वांगू आपा पता नहीं किथे जाके डिगे। कई दाते होलियां आईयां, मुड़ के कट्ठे हो ना सके। होए हसन दी ते गल ही छड्डो, एक दूजे दे गल लग के भी बिछड़न लगिया रो ना सके। तेरे ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਏ ਦੇਸ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਏ ਦੇਸ ਤੇਰਾ। ਜੱਟ ਵਸਿਆ ਜੋਗੀਆ ਬਸਦਾ ਰਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਲੱਖ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਲੱਖ ਉੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਜਾੜਿਆ ਆਲੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਉੱਥੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਏ, ਤੇ ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਏ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਕਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਾਂ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਜੇ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵਗੀ ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵਗੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ, ਕੁਝ ਪਲ ਅਥਰੂ ਧਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਤੇ ਕੱਜਣ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਅਜੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੀਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਗੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਵਗਣ ਦਈਏ। ਸੁਲਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ 70 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਰੀਏ। ਅਜੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਬਰਸਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰੀਏ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਬਰਸਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰੀਏ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਜਗ ਦੇ ਵੇਖ ਮੁਹੱਬਤੀ ਦੀਵੇ, ਦੀਵੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ
ऐतिहासिक नाटक यात्रा 1947। मैं हूँ सदा देंगा इस नाटक में और दोनों मुल्कों की पोइट्री मेरे कोल सी, एक घटनावां सी नाल और इसनों पेश कर रहे सन मंच रंगमंच अमृतसर के मेरे कलाकार सरबजीत लांडा, शेर सिंह, विशाल, विजय, रितम, सार्थक, देविका, वीरपाल कौर, सुखविंदर सिंधु, सुखविंदर विर्क, श्रीमती जितेंद्र कौर, विकास जोशी, जितेंद्र सोनू, मोहित, पवेल अगस्त, जसवंत, पवेल संधू और संगीत के मिलनाई विशु और लाइट तेज सुनील। मंच पे आके से सारी टीम को मान देइए। डॉक्टर आतमजीत जी साडे विचार ने, मैं उन्होंने भी बेनती करदा साडा मार्गदर्शन करते हैं पंजाबी रंगमंच डॉक्टर साडे पंजाब संगीत नाटक अकादमी के मीत प्रधान डॉक्टर निर्मल जोड़ा जी तुसीं गल कीती। मैनू ये दस कि तुसीं नाटक देखना तो फिर 16 तरीक को पहले ही नाटक है साडा उस दिन जरूर आओ। खुद असी क्योंकि किसी बिना किसी फॉर्मैलिटी दे कोई मुख मेहमान या प्रधानगी दे खुद नाटक देखण आए ने। साडे लिए इस तो बड़ी खुशी की गल पंजाब संगीत नाटक अकादमी जी नूं इस नाटक लई ते इस सारी टीम नूं बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ मैं बेनती करांगा प्रमुख साहब ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल असीं फिर सही 6:30 बजे इत्थे इकट्ठे